जय गुरु दर्शक बंधु मु आदित्य आपण मानक स्वागत करे आमर कार्यक्रम किछि स्मृति किछि अनुभूतिर वेब सीरीज को। किछि स्मृति किछि अनुभूति साउंडिबा पई मु आसी पहुंची जणे एमिति व्यक्तित्व जी तांका वृत्तिगत जीवन भितर इम्फा डीजेम सप्लाई चीफ एवं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर सह प्रतिनिधि स्वाई श्री नृसिंह श्रीचंदन एवं आमे तांको बुलू भाई रूपे जानते एवं ठाकुरंक कर्मधारा सहित रायगड़ा मंदिर एवं बालकाठी मंदिर सहित ओतप्रोत भाव जड़ित। दादा जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु। आमर मु स्वागत करे आपन को आमर कार्यक्रम किछि स्मृति किछि अनुभूति। धन्यवाद। दादा आम दर्शक बंधु आपण पाखर किछि स्मृति किछि अनुभूति जानिबे। मु दादा कहि रखे जे प्रत्येक मनुष्य पई गुरु एकांत आवश्यक नुहे अपरिहार्य। तेणुकरी आपण जीवन में गुरु ग्रहण करने श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को कहीं विवेचना कले ओ केबे श्री श्री ठाकुर को जीवन में गुरु रूपे ग्रहण कले। आमर गाँ काकरपुर एक स्वाधीनता संग्रामी परिवार शिक्षक परिवार आसी। मोर जन्म हुए 1969 मसीहा फेब्रुआरी मास। 1970 मसीह मोर बड़ भौणी कमल कुमारी प्रधान मैट्रिक पास कला विवाह संपन्न करती बापा डॉक्टर नंदकिशोर प्रधान बर्तमान सहप्रतिनिधि सहित से मो भुवनेश्वर आसवार सुजोग पाए एवं नानी आसिक पाठ पढ़ुला आरडी वोमेन्स कॉलेज रे हॉस्टल रहा पूर्व से किछि दिन जड़े सार घर रोते मन भिणीर सार से राजकिशोर दास दीक्षा नहीं ठाकुर मो नानी पिलादिन निरामिषासी तेणु से ठाकुर भाव दर्शन भावित हो से दीक्षा ग्रहण कलापर आम गाँ साइड से गोटे प्रचार चलता जड़े गुरु आसी सकाଳେ मुंड तले पैसा देकरी शोया पड़े और सका उठिक से पैसा गुरु को दबाक पड़े मुझे शुणी खाली भाविली केमती गुरु किए एमती जड़े आसी साधु सन्यासी। मो जेजे बहुत धर्मप्राण थे मो बापा से काकटपुर हाईस्कल शिक्षक थे बहुत धर्मप्राण लोक ईश्वर विश्वासी। आम घर भागवत गीता ये प्रत्येक दिन पाठ करा जाए समस्ते घर आम निरामिष आसी प्राय खाती यही परिप्रेक्षी नानी जो दीक्षा नाला नानी आमको सब आम 3 भाई 2 भौणी बड़ नानी आम पुओ भितर मु बड़ मोर मझिया भाई जड़े सान भाई जड़े सभा सान जोटे भौणी आम मझिया 3 भाई मझे रही बड़ भौणी सान भौणी। नानी आमको से गोटे प्राक्ट करला जे प्रत्येक दिन तुम इष्टवृत्ति 10 पैसा लेखा कर शुक्रवार उपवास प्रार्थना कर विदाउट नोइंग एनीथिंग आम ठाकुर पुरुषोत्तम गुरु ये सब विषय जानूना एवं नानी आमको प्राक्ट करे तेणु आम जदिव मुझे दीक्षा नहीं नाला घर कई दीक्षा नहीं नानी एकुटिया दीक्षा नहीं 70 मसीह आमर आरंभ है से जीवन यही 70 मसीह जो दीक्षा नाला नानी दीक्षा नाला आम इष्टवृत्ति आरंभ कलु प्रार्थना कलु बापा माँ तो आम प्रणाम आगुरी करूँ रेगुलाली जो प्रणाम कलु संजय सका गोटे प्राक्ट आम कलु दीर्घ 80 मसीहा पर्यटन मु माट्रिकुलेशन पास करे पाटपुर हाईस्कल तापर इंटरमीडिएट साइंस पढ़े एसएस कॉलेज रे बीकॉम पढ़े एसएस कॉलेज रे तले एमकॉम पढ़िया पई म तले अप्लाई कली सेतबेले बाणी बिहार एमकॉम थिला एवं फकीरमोहन कॉलेज रे एमकॉम थिला मु जतल या भितरे नानी रो गोटे पुओ हेतला मो भौणी भिणीगर गोटे पुओ प्रथम पुओ कृष्ण जन्म हेतला मो भिणी रिसर्च कला परे डॉक्टरेट सरला परे से रिसर्च अफिसर बालिया को ट्रांसफर होता है अपॉइंटमेंट होता बालेश्वर बालिया साइंटिफिक अफिसर रिसर्च अफिसर शिक्षण रोते मुझे बीकॉम पास कली मुझे फकीरमोहन कॉलेज बाणीबिहार अप्लाई करी बाणीबिहार तो है फकीरमोहन कॉलेज मोर पीजी आसला एडमिशन मो नानी पाखे रही नानी मोर सुजोग आला नानी भिणी तो अच्छे पाखे रही पाठ पढ़ी पारि पीजी कर मुझे जो गली एडमिशन
ସେତେବେଳେ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ସବୁ ପଚାରିଲେ ମୋ ଭିଣେଇଙ୍କର ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ। ସେ ପିଲାମାନେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଲେ, କହିଲେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛୁ। କାହିଁକି ଆସିଛ? ନା ଆଡ଼ମିସନ୍। ତାପରେ ଅସ୍ତ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ମୋତେ ସବୁ ଗାଳି କଲେ, ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ତମେ ଫେରି ଯାଅ, ନହେଲେ ତୁମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଚିରି ଦେବ। ତାପରେ ଆଇ କେମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଆସିକି ନାନୀକି କହିଲି, ନାନୀ ସେଠୁ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋର ତ ପିଜିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ତୁ ଗୋଟେ କଥା କର, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯା। ସେଠୁ ଅନନ୍ୟ ନ ପାଇକି ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲେ ମୋତେ ପିଜି ମୁଁ ପାଇଯିବି ବୋଧେ। ଡକ୍ଟର ହେରମ ନାରାୟଣ ଭୂୟାଁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ରୀତିକ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କମର୍ଦା, ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ଏମିତି ରୀତିକ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ହାତଗଢ଼ା ମଣିଷ, ବଡ଼ଦାଙ୍କର କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଲୋକ ସେ। ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଦୀକ୍ଷା ହୁଏ। ଦୀକ୍ଷା ହେଲା ପରେ ନାନୀ ମୋତେ କହିଲା ତୁ 72 ଘଣ୍ଟା ନାମ କରିପାରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନାମ କରିପାରିବି। 72 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ନାମ କରିବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକିରି, ତାହେଲେ ତୋର ପିଜି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ନାନୀ ଘରେ ଥିଲା, ଠାକୁର ଘର ନଥିଲା, ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର, ସେଥିରେ ଠାକୁର ବଡ଼ମା ବଡ଼ଦା 3ଟା ଫଟୋ ଥିଲା। ସେ ଆଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଟୋ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଗରେ ମୁଁ ସପ ପକାଇଲି। ମୁଁ ସେଇଠି ଗାଧେଇକିରି ସେଇଠି ବସେ, ଝାଡ଼ା ଗଲେ ଆସି ସେଇଠି ବସେ, ସେଇଠି ବି ରାତିରେ ଶୁଏ, ସେଇଠୁ ଉଠିକି ବ୍ରସ୍ କରେ, ସେଇଠି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରେ। 72 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ନାମ କଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ମୋତେ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତିନି। 72 ଘଣ୍ଟା କଲା ପରେ 3 ଦିନ ସରିଲା ପରେ ମୋର ବାପା ଗାଁରୁ ଗୋଟେ, ସେତେବେଳେ ତ ଫୋନ୍ ନଥିଲା ନା, ବାପା ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପଠାଇଥିଲେ ନାନୀ ପାଖକୁ, ଯେ ବୁଲୁକୁ କହିବୁ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ଯାଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଦିନ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତା ପରଦିନ ଆମର ଗାଁ ହାଟ ଥିଲା, କୁଣ୍ଡିଆ ହାଟ। ବାପା କହିଲେ ତୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହାଟ ଯା, ପରିବା ଆଣିବୁ। ମୁଁ ହାଟକୁ ଗଲି। ବାପାଙ୍କର ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଅଫିସର ଥିଲେ। ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିକିରି କହିଲେ କିରେ ବୁଲୁ, ତୁ କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବିକମ୍ ପାସ୍ କରିକିରି ବୁଲୁଛି, ଆଉ ତ ପିଜିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ନା ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, କାନପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁଠିକି ମିଳିବ ସେଠି ପଢ଼ିବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁର ତାହେଲେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମୋର ଗୋଟେ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସିଲା, I felt the presence of ଠାକୁର। ତାପରେ ଘରକୁ ଗଲି, ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନା ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନକୁ ତ ପୁଅ ଭଳିଆ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କର ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ବାପା ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇଙ୍କୁ। ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ 2 ମାସ ଛୁଟିରେ ଆସିଥିଲେ। ବାବା ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲେ। ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ସେଠି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲେ କାନପୁର ଏୟାରବେସ୍କୁ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେ ମୋର ଭାଇକି ମୁଁ ପଠେଇଲି, ଆଉ ତାର କାନପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏୟାରଫୋର୍ସ କୋଟାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ ପିଜିରେ, ଏବଂ ତାର ରହିବା ଖାଇବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପାଟପୁରରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଟପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲି ଯେ 11 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ 14ଟା ସ୍କୁଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି। 14ଟା ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ 11 ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛି। ଏବଂ ପାଟପୁର ହାଇସ୍କୁଲରୁ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରେ। ଏବଂ ମୋର ସାଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ 80 ମସିହାରେ ଚାଲୁଥିଲା କେଉଁ ଗାଡ଼ି, ନୀଳାଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 80 ମସିହାରେ। ନୀଳାଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ବସିକିରି ମୁଁ 200 କେତେ, ମୋର କିଛି ନଥିଲା ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର, ନାନୀର ଗୋଟେ ସ୍କାର୍ଫ ଧରିକିରି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନୀଳାଚଳରେ ବସିଲି। ନାନୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆସିକିରି, ଏବଂ ଆମେ ଚାଲିଲି। ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ କହିପାରୁନି, ଇଂଲିଶ କହିପାରୁନି, କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ କେବେ ଯାଇନି ଟ୍ରେନରେ। ଖଡ଼ଗପୁର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, ରାତିରେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଖଡ଼ଗପୁର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା, ଟାଟାରେ ରାତି 9ଟା ହେଲା। ମୋ ଇଏରେ ମୁଁ ବର୍ଥରେ, ମୁଁ ତ ସାଇଡ୍ ଲୋୟର ବର୍ଥରେ ମୋର ବର୍ଥ ଥିଲା, ବସିଛି। ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ନାମ କରୁଛି। ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଉଠିଲେ। ସେମାନେ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯିବେ ଟାଟାରୁ ଉଠିଲେ, ସେମାନେ ଯିବେ କାନପୁର। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ, ଗୋଟେ ପୁଅ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ବେଙ୍ଗଲୀ ପରିବାର। ସେମାନେ ଆସିକି ମୋ ସିଟ୍ରେ ବସିଗଲେ। ମୁଁ ଆଇ ଡିଡଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ। ବସିଲା ପରେ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର S58 ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, S6ରେ ମୋର ସିଟ୍ଟା ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗହଳି ଥିଲା, ଏଥିରେ ଉଠିଗଲି, ଆଉ ମୁଁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ସେ ଯାଉ ଦେ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍। ତାଙ୍କ 6 ନମ୍ବର ସିଫ୍ଟ କୋଚ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଆସିକି ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ ଆପଣ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାଲି ସୁबह ବାତ କରେंगे। ତା ପରଦିନ ସେ ଆସିଲେ, ସବୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କାହା ଯା ରहे हैं आप, वेयर आर गोइंग। ମୁଁ ସବୁ ଖଣ୍ଡେ ଇଂଲିଶ ଖଣ୍ଡେ ହିନ୍ଦୀ ମିଶେଇ କହିଲି, ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ କାନପୁର। ହ୍ୱାଇ? ଫର୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍।
वेयर टू स्टडी से विभिन्न कथा पचारे मुझे एमकॉम पढ़ी बीकॉम पास कर उत्कल यूनिवर्सिटी एंड माय ब्रदर इज वर्किंग देयर इन एयरफोर्स हु इज योर ब्रदर पीके महांत प्रसन्न कुमार महांत देन ही टोल्ड जे वो प्रसन्न महांत फ्रॉम पुरी डिस्ट्रिक्ट अच्छा ही इज वर्किंग अंडर मी आई एम हिज बॉस देन से मोर समस्त खाइबा पीवा कान करे पहुंचवा ट्रांसपोर्टेशन सब कथा बुझिले एवं मत जेहेतु से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एयरपोर्ट बहुत बड़ ऑफिसर गाड़ी में मत नहीं भाई क्वार्टर में छाड़िले से ओडिया लोक मान डाकिले मत इंट्रोड्यूस करदेले ब्रदर प्रसन्न महांती टेक केयर से मो ठाकुर उपस्थिति उपस्थिति अनुभव कली स्पॉन्टानियसली मोर एडमिशन है भाई पाखे 2 वर्ष रही आई कुड सक्सीड इन पीजी पोस्ट ग्रेजुएट पास करके मुझे फेरिली 82 मसीह मुझे शुणिली 78 मसीह जदि पूर्व दीक्षा नवा पूर्व ओडिशा 1978 मसीह आम रही सर्वभारतीय रीति कॉन्फ्रेंस उत्सव होता बाहर से आम श्रीपुर चल चल के राति आसलु से बड़का दर्शन करी अति पाखर भेरी नियर रांगा बड़ मान प्रणाम करी से देखी दिन दिन धरिक बड़दा 3 दिन जाक रही 3 दिन जाक पाखे ठिया देखी पब्लिक मीटिंग थी नीलमणि राउतराय चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर हरिकृष्ण महताब आसते बड़दान प्रणाम करने ठिया बड़दान कहले बसवाई से बसले प्रणाम कले बस आनंद बजार खाऊली आनंद ही आनंद को अनुभव करुली गवर्नर थे से फकीरुद्दीन ना किए थे जन मुसलमान गवर्नर थे से आड्रेस करते बहुत विशिष्ट वक्ता सब आसते सत्संग से मुझे ना जानी से कथा सब शुणुली बुझीपार नी जदिव तापर 82 मसीह से बड़दा को देखला 82 मसीह मुझे शुणिली पूरी बड़दा तेणु मोर गोटे सांग को कहीकि पूरी गली पूरी में मत ठाकुर बाड़ी में एंट्री देले मैंने बड़दा को प्रणाम करने आलाउ कले तापर मु बहुत समय अपेक्षा कली केमती जीवी बड़दा को प्रणाम करी हठात देखिली जे मु तो ना जानी नी विकास चंद्र भौमिक स्त्री झील पुओ समस्ते से भितर बसिक ठाकुरबाड़ी भितर बसिक पहाचर उठिले सो आई प्रिटेंड टू बी हिज फैमिली मेंबर मु पछरे पड़े मत छाड़देले मुझे बड़दान प्रणाम कली बड़दाम प्रणाम कली रंगावन प्रणाम कली बड़दाम पाखे बसिली देखिली आसिली आसला मोर मन एमती है मु गाँ को गली बापा को कहली बड़दा 82 मसीह 1982 मसीह काकटपुर जाइए काकटपुर डाक बंगला से रोते बाबा ऋतिक थे तो से हाथ बड़ा मनीष आज प्रताप भाई चेन्नई ब्रजसुंदर साहू देवघर जिते कर्मी आज होती मुकुंद भाई जिते कर्मी आज होती सुभाष भाई दीक्षा नहीं जतिन बोस ठार समस्त प्राय समस्ते दीक्षा ग्रहण करते गोटे सत्संग मुवमेंट चली काकटपुर स्पेशली काकटपुर ये आलोक जेना सब मनोज दास ऋतिक सरोज दास ऋतिक जिते सब अच्छा फ्रंट लाइन वर्कर प्रेजेंटली फ्रंट लाइन वर्कर सत्संग समस्त होती देखुली काकटपुर हाई स्कूल समस्त लाइन धरिक आसे बड़दा प्रणाम करने कि मो बापा आसिले ना बापा कहले मु जगन्नाथ को प्रणाम करे नीलचक्र को प्रणाम करे मु काको विश्वास करे किंतु बापा कहले सब पिला सरीगले सब सार सरीगले समस्त चली प्रणाम कले स्पॉन्टानियसली मु जाई बड़दा को आखिर लुह धरुची बापा को होते मत जाई डाक बंगला बड़दा प्रणाम कर आसिले तापर जोटा सिचुएशन आसला 82 मसीह पास करी कौन करी भावुची 80 मसीह मुझे बीकॉम पास कली पुरी से नालको तैयारी होता प्रथम नालको ऑफिस खोला हेडक्वार्टर में मोर चाकरी आसला मना कली बापा कहली बापा कहले तू पाठ पढ़ बहुत पाठ पढ़ मुझे पीच पास कली पुणी कौन करी बापा को पचारि कौन करी से उत्कल यूनिवर्सिटी प्रथम मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए खोलते देवघर थिला 7 टंका टिकेट आम पाखे पैसा बहुत कष्ट मिलता मो बापा जी दरमा पाते बहुत कष्ट आम परिवार चलते सो आई कुड मैनेज मो देवघर पलैली देवघर जाकि कहीं मत चिन्ह से
ବେଙ୍ଗଲୀ ଜାଣିନି କିଛି ଜାଣିନି ଜର୍ସିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଠାକୁର ବଙ୍ଗଲାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଏମିତି ପଚରା ପଚରି କରି ଜାଣିଲି। ମତେ ସବୁ ପଚାରିଲେ କୋଉଠୁ ସବୁ ଆସିଛ। ସେତେବେଳର ମାହୋଲ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଅନେକ 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 ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ପାରେ ନା। ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକତା ବହୁତ ଥିଲା, ଆପଣାତା ଥିଲା, ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝୁଥିଲେ। ମତେ ଜଣେ ପଚାରିଲା ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ଇଂଲିଶ ବେଙ୍ଗଲୀ ଜାଣିନି। ତାପରେ ମତେ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟର ବିନାୟକ ମହାପାତ୍ର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ସେଇଠୁ ଆଇ ମେଟ୍ ଡକ୍ଟର ବିନାୟକ ମହାପାତ୍ର। ବିନାୟକ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ନା ଷୋଡ଼ଶୀ ଭବନର ଭିତରେ ଉପରେ ଯୋଉ ସିଡ଼ି ହେଇଛି ଏବେ, ସେଇ ସିଡ଼ିରେ ଉଠିଲେ, ସେ ସିଡ଼ିଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ, ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଥିଲା। ଆଉ ସେ ସିଡ଼ିରେ ଉଠିକିରି ବିନାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କଲି। ବିନାୟକ ସେଠୁ ପଚାରିଲେ ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ, କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବି, ଆଉ ଦେଖିବି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି, କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ଏମ୍.କମ୍ ପାସ୍ କରିଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ବିନାୟକ କହିଲେ ତମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସ, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇବ। ମନମୋହନ ଧାମ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ସେଠି ଖାଇଲି। ବିମ୍ବାଧର ଭାଇ ମତେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଲେ। ବିନାୟକ କହିଲେ ବିମ୍ବାଧର ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ କର। ବିମ୍ବାଧର ଭାଇ ପ୍ରେସ୍ ଆଗରେ ଯୋଉଟା ଏବେ ସୁବିଧାନ ଅଛି, ତା ସାଇଡରେ ଯୋଉ ବିମ୍ବାଧାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଘରେ ଖଟ ନଥିଲା, ଫ୍ୟାନ୍ ନଥିଲା, ଗଦି ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଖାଣ୍ଡେ ସପ ପକେଇକି ବିମ୍ବାଧାରୀ ରହୁଥିଲେ, ପ୍ରେସରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ବିମ୍ବାଧାରୀ ସାର୍ ଚିହ୍ନା ହୁଏ, ବିମ୍ବାଧାରୀ ପାଖରେ ରୁହେ। ବିମ୍ବାଧାରୀ ରହିଲା ପରେ ମତେ ସବୁ ଚିହ୍ନା କରେଇଦେଲେ। ଚିହ୍ନା କରେଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବିନାୟକ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ଏବେ ଯୋଉଠି ରୀତି କନଫରେନ୍ସ ହଉଛି ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫିସ ଏବେ ହେଇଛି, ତା ପଛପଟେ ଯୋଉ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଏବେ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ଆମର ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କନଫରେନ୍ସ ହଉଛି, ସେଠି ଗୋଶାଳା ଥିଲା। ବହୁତ ଗାଈ ଥିଲେ, ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଗାଈ ଥିଲେ। ବିରାଟ ଗୋଟେ ବାଙ୍କି ଥିଲା, 3 ବଖରା ଘର ଥିଲା। ଗୋଟେ ଘରେ ଯତୀନ ଦା ରହୁଥିଲେ, ଯତୀନ ବୋଷ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଗୋଟେ ଭେଟେରିନାରୀ ଡକ୍ଟର ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ଅନେକ ସବୁ ମେଡିସିନ ସବୁ ରହୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେଇ ଘରେ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ଯାଇକି 82 ମସିହାରେ ଜୁଟିଲେ। ମୁଁ ଯତୀନ ବୋଷଙ୍କ ରୁମରେ ରହୁଥିଲି। ବିନାୟକ ମତେ ଚାବି ଦେଲେ। ତାପରେ ଅନେକ କଥା ହେଲା। ତାପରେ ସବୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କରିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ କାମ କରିବି। ସେଠୁ ଦାଦା ସେତେବେଳେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ମୁଁ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିର। ଯୋଉଠି ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବସିଛି, ଯୋଉଠି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦଉଛୁ ଇଷ୍ଟପତି, ସେଠି ସବୁ ଲମ୍ବା ଚେୟାର ପଡ଼ିଥିଲା, ବେଞ୍ଚ ପଡ଼ିଥିଲା, ଟେବୁଲ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମକୁ ସକାଳ 9ଟା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚ ଦିଆଯାଏ, 100ଟା ଇଷ୍ଟପତିର ଫୋଲିଓ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ, କାର୍ବନ କପି ଗୋଟେ ଗାର ପଡ଼ିଥିବ। ଆମେ 1ରୁ 100 ଲିଷ୍ଟ କରିବୁ, କିଏ ପଠେଇଛି, ନାଁ ଲେଖିବୁ, ଆମାଉଣ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟପତି ଥିଲା କେତେ 12 ପଇସା, ଦକ୍ଷିଣା ଥିଲା 6 ପଇସା। ଏସବୁ ଆମେ ସବୁ ଇଷ୍ଟପତି କରିକି ସବୁ ଫାଇନାଲ କରିକି 12ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ଦେଇକିରି ଯେ ଦାଦା ବସନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଫାଇନାଲ କରିକି ସବୁ ଯାଉ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଉଠିଗଲେଣି, ମୋର ପଇସା ମିଶୁନି। କାରଣ ସେ ଏବେ ସିନା ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଅଫ୍, ସେତେବେଳେ ରାଉଣ୍ଡ ନଥିଲା, ସେ ମିଶିଲା ବେଳକୁ ଭୁଲ ଭାଲ ହଉଥିଲା। ସେଠୁ ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଲି, ଦାଦାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେମିତି କହିଲି ଦାଦା ଆଉ 2 ପଇସା ମିଶୁନି। ଦାଦା କହିଲି ମୁଁ ବସିଛି, ତୁ ଠିକ ଠାକ କରିକି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫିଗର ବାହାର କର। ତାପରେ ଦାଦା ବସିଲେ, ତାପରେ ମିଶେଇଲା ପରେ ସେଠୁ କହିଲେ ହେଲା। ଦାଦା କହିଲେ ହয়েছে। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛି, ସବୁ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିକି ଦେଖିଲି ମୋର ଆଡିସନ ଭୁଲ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଇକିରି ସେ ସମୟରେ ଥିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଏମିତି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ମନମୋହନ ଧାମରେ ଖାଇକିରି ଦିନେ ଖରାବେଳେ ଆସୁଛି ମୋ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପଇସା ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିନାୟକ ପାଖକୁ ବସେ, ବିନାୟକ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଇତିହାସ ମତେ କୁହନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା, ଏମିତି ଥିଲା, ଏମିତି ଥିଲେ, ଏମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ଟାଇମ ପାସ୍ କେମିତି କରିବେ? ଆଉ ମତେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ବି ସବୁ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ଠାକୁର ବିଷୟରେ। ଡ୍ର ରୁମ୍ ମୁଁ ଧାନ ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇକି ବସିଥିବି। ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲି, ଧାନ ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହଉଥିଲି। ଟ୍ରାଉଜର ପିନ୍ଧୁଥିଲି, ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଧାନ ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହଉଥିଲି। ସେ ବିନା ଡ୍ର ଭିଡ଼ିବି, ଏମିତି ପୁଳାଏ ପଇସା ବାହାର କରିବି। କରିକିନା ମତେ କହିବେ ଦେଖା। ମୁଁ ଏମିତି କରେ, ସେଥିରେ ପଇସା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଥରେ ମୁଁ ଗଣିଥିଲି 440 ନା 50 ଟଙ୍କା, 450 ଟଙ୍କା। ସୋ ଆଇ ବିକେମ୍ ଏ କିଙ୍ଗ। ସେତେବେଳେ 82 ମସିହାରେ 450 ଟଙ୍କା ମାନେ କେତେ? ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରୁ ଖାଆନ୍ତି କହିଲେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଲ ଖାଇବା, ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଥିଲି, ସବୁ ରହୁଥିଲି, କାମ କରୁଥିଲି। ଦିନେ ମୁଁ ଖରାବେଳେ ଏଇ ଦାଦା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଯାଉକି ଉଠୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଝରକା ଥିଲା। ଏଇ ଷୋଡ଼ଶୀ ଭବନଟା ରିମଡେଲିଂ ହେଇଛି ନା ଏବେ, ଯୋଉଠି ଏବେ ଗ୍ରିଲଟା ହେଇଛି, ବଡ଼ ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଝରକା ଥିଲା। ସେଠି ରାଙ୍ଗାମା ରୁମ୍ ଥିଲା। ସେ ସଦାବେଳେ ଅନେଇଥିବେ ବାହାରେ, କିଏ ଆସିଲା, କିଏ ଗଲା, କିଏ କ'ଣ କଲା। ସେଠୁ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ପରେ 12ଟା ବେଳେ ଖାଇକିରି ଫେରୁଛି, ବୁଲୁଛି, ଆଶ୍ରମ ଦେଖୁଛି। ରାଙ୍ଗାମା ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଛେଲେ, ଡାକିଲେ ପାଖକୁ।
मोर मुहटा टिके आसामी स्टाइल देखा जाए मत कहले तुम्हार बाड़ी की आसाम ना हमार बाड़ी ओडिशा ना तुम्हार नाम की कहले हमार नाम स्वाई श्री नृसिंह श्रीचंद्र कहले कहले की बोल बोल स्वाई श्री नृसिंह श्रीचंद्र कहले आमी तो मंत्र मने रख पारते पारी ना अत बड़ नाम की तो तुम्हार बाबा मा की नाम धर डाकें कहले आगे बुल्लू हाँ मैं आमी तुम्हारे बुल्लू डाकू तुम्हार किसी असुविधा আছে कहले ना তুই খেয়েছিস লাগে খাইছি আর খাইব আস বলি খেয়েছি খাইছি তো না না আর মা সব গলে এপটে যে বাকিটা আছে সব ডাকি সব বসিলে ওটা মোড়ারে বসেলে বিভিন্ন প্রকার ঠাকুর ভোগ সব আনিকে দেলে বলে তু সবদিন আসিকি এইটি খাই ମୋ ପାଖରେ ଖାই ତୁ ଆଉ ମନ ବন্ধ করে ଖାଇ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆସେନି ମଝିରେ ବିବାଦରେ ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ୟାପ ମାରି ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଖାଏ ବଢିଆ ଲାଗେ ଡାଲି ପାଣି ବୋହି ଯାଉଥିବ ସେଠି ଦୁନିଆ ହୋ ଆସ ହଉଥିବ ସେଠି ମଜା ଲାଗେ ମା ପାଖରେ ଆସିଲେ ଡିସିପ୍ଲିନ ତେଣୁ ମୁଁ ମତେ ବେଳେବେଳେ କୁହନ୍ତୁ ଖାଇଛୁ ଆଜି ମା ବସିବେ মতে ଖୁଆନ୍ତି তারপরে শুনটি তাকে কইলে বলে ভুবনেশ্বর একটা ছেলে আসছে তার অত বড় নাম আমিও বুঝতে পারছি না বলতে পারছি না সেটু খোঁজা চাললা পরে সেটু বিবাদর হয়েকি বোধে কেমতি কেমতি জানলে সেটু মতে ডাকিলে শুনটিদা ডাকিলে তোমার নাম কি स्वाई नृसिंह चंदन তারপর সেটু যাইকিরি বড়দাকে কইলে বাবা একটা ছেলে আসছে ভুবনেশ্বর থেকে এমকম পাস করছে খুব সুন্দর বহুত ডেঙ্গা ছেলেটা আর নামটা হচ্ছে स्वाई नृसिंह चंदन সেটু বড়দা ডাকিলে মতে দেখিয়া পাই বড়দা পাখরে যাইকি প্রণাম কলি সেতବେଳେ ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ବାବା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶଙ୍କର ଭାଇ ଶଙ୍କରଷଣ ସାମଲ ସେତେବେଳେ ହଉଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ତାଙ୍କ ଛଡା କେହି ତା ଭିତରକୁ ବସି ପାରିବେନି ବିନାୟକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେହି ତା ଭିତରକୁ ବସି ପାରିବେନି ତେଣୁ ଏତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଦାଦା ଠାକୁର ପରିବାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋଧେ ସେ ଏରିଆର କେହି ଗୋଟେ ମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ଗଳି ପାରିବନି ଶଙ୍କର ଭାଇର ଏତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଶଙ୍କର ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଲିସ ହେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଶଙ୍କର ଭାଇ କହିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତମେ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବିନାୟକ ଗାଳି କରନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭାଇକି କହିବ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବାଥରୁମ ଯାଇଥିଲି ସେ ଗଳି ପଶି ଯାଇଛି କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିନାୟକ ମତେ ଗାଳି କଲେ ତମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ କାହିଁ ଯାଉଛ କାହିଁ ଇନଫେକ୍ସନ ହବ ଦେହ ଖରାପ ହବ ଆମେ ତ ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ରଖିଛୁ ବିନାୟକ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଡିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲି ଇଏ ବାଟ ହବ ନାହିଁ ସେଠୁ ମୁଁ ମାରିଲି ମାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ମା ଚିହ୍ନି ଗଲେ ମୁଁ ସେପଟେ ଷୋଡ଼ଶୀ ଭବନର ବଡ଼ଦା ପଟେ ଗାଧଉଥିଲେ ସ୍ନାନ ହଉଥିଲା ସେପଟେ ପଶି ରାଙ୍ଗାମାଙ୍କ ରୁମକୁ ଚାଲିଯାଏ ରାଙ୍ଗାମାଙ୍କ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେଟା ମୋର ଆଉ ଭୟ ଛାଡ଼ିଗଲା ମୋ ହାତକୁ ଧରିକିରି ଏଇ ହାତକୁ ଡେଣା ଧରିକିରି ଦାଦା ବସିଥିବେ ଆଉ ଠାକୁର ଫ୍ୟାମିଲିର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବସିଥିବେ ଟିଟି ଦେଇ ସବୁ ବସିଥିବେ ସବୁ ରାଙ୍ଗାମା ଆସିବେ କହିବେ ବୁଲୁ ଏସେছে ବାବା ମତେ ଅନେଇବେ ହସିବେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିବି ବସିକି ପଳେଇ ଆସିବି ଗୋଟେ ଦିନ ହଠାତ୍ ଚିନ୍ତା କଲି ଦୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ନେଲି ସୁସ୍ଥତା ନିହାତି ନେବା କଥା ଗୋଟେ ଦିନେ ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ମା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ସେଠୁ ଆସିଲେ ମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ କହିଲେ ବୁଲୁ তোমাকে কিছু বলবে ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଆମେ ସ୍ୱସ୍ତିନ ନେବୁ ମାନେ ସିଧା ଅର୍ଡର ମୁଁ ସ୍ୱସ୍ତିନ ନେବି ମୋର ମୁଁ ତ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇକି ଚିହ୍ନିଲି ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲି ତାପରେ ସେଠୁ ବାବା କହିଲେ তোমাকে ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ସ୍ୱସ୍ତିନ ନେବୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ପରମିଶନ ନେଲି ପ୍ରଣାମ କଲି ଚାଲିଗଲି ଖାଇଦେଲି ପେଟେ ଖାଇକିରି ମୋର ମୁଁ ଅଫିସ କାମ କଲି 10ଟା ଗଲା 11ଟା ଗଲା ଖୋଜା ଚାଲିଲା ଯେ ବଡ଼ଦା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିନ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଟୋକା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ମତେ ପୁରା ଆଶ୍ରମ ସାରା ଖୋଜି ମତେ ଟ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ବିବାଦରେ ରୁମରେ ବସିଥିଲି ମତେ ଦୁନିଆ ଗାଳି ଫାଳି କଲେ ପାଗଳ ଗାଳି କଲେ সেটু কইলে ধরে আনলে বড়দা পাখু বাবা আপনি আশীর্বাদ করেছিলেন সুস্থির নিতে আর ও খেয়ে ফেলেছে বড়দা একটু হসিলে দিয়ে দা ওসব সুস্থির দিয়া গেল हाँ दर्शक बंधु आम तो आज जानिले दीक्षा जीवन सुस्थिन जीवन सुंदर अनुभूति।